everyone. Welcome to join Inscopus New Horizon webinar. It's our honor to invite Dr. Hyunjin Choi from Seoul National University to be our speaker today. So before we start the webinar, I want to tell you the rule of this webinar. So every attendee should be on listen-only mode. And please feel free to ask any questions and interact with us in the question window. On your GoToWebinar panel, you can click Question tab and send your question, and we will address it at the end of the webinar. And you can also send your question anytime. You don't need to wait until the end of the webinar to submit your question. And our speaker will give the presentation first, and the last 10 to 15 minutes, we will do the webinar Q&A section. And this webinar will be conducted in Korean. However, the slide will be kept in English, so that if you cannot understand Korean, you can still follow the slide. And I want to introduce our speaker today, Dr. Hyunjin Choi. He received his Bachelor of Medicine, Master on Internal Medicine, and doctoral degree on Molecular and Genomics at the Seoul National University College of Medicine. He did his internal medicine residency training and endocrinology fellowship training at Seoul National University Hospital. From 2012 to 15, he worked as a researcher, clinician, and educator at the Department of Endocrinology and Chongbuk National University Hospital. From 2015, he is focusing his research on obesity and appetite using mouse model, non-human primates model, in human clinical trials as an assistant and associate professor in the Department of Biomedical Science and Anatomy and Cell Biology. It's really our honor to invite Dr. Choi today to share his research using Inscopus Miniscope technology. Now I want to give the time to Dr. Choi. Okay. Thank you. Thank you for the kind introduction. Okay, let me start my slide. Okay, can you see the slide? It's okay. The slides are okay. 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 Can you see the slide? Fine. Great. Yeah, now it's good. Now it's good. 오케이. Thank you. 감사합니다. 네, 이제 한국말로 하겠습니다. 네, 여기 이 인스코스 회사에서도 그 한국 사용자들에게 설명은 한국어로 하는 게 좋겠다고 해서 한국어로 설명하겠습니다. 그래서 저희가 경험했던 걸 바탕으로 도움이 되려고 하고요. 그래서 혹시 지금 그 인스코픽스나 미니스코프 써보신 분들이 많으신지 아니신지에 따라서 약간 내용을 달리할 수도 있어서 제가 채팅창에도 테스트도 할 겸 OX로 써보신 분은 뭐, 안 써보신 분은 X 이렇게 답해 주시면은 그 비율을 보고 좀 더 하려고 합니다. 지금이라도 답해 주면 좋고요. 그래서 이 발표는 어떻게 이렇게 프리리 무빙한 쥐에게서 세포 하나씩 구분해 가면서 이렇게 하나씩 구분해 가면서 어떤 행동에 딱 맞춰 가지고 할 수 있을지에 대한 어떤 실험 방법을 좀 배우려고 하는 겁니다. 그래서 저희 연구실 아까 잠깐 소개해 준 대로 쥐, 원숭이, 사람을 다 연결해 가지고 어떤 심리적 행동을 분석하려고 하고 있습니다. 그래서 오늘 하려고 하는 얘기는 이번 기회에 다시 한번 신경과학 자체를 왜 하나, 목표가 무엇인가, 그 다음에 그 중에서도 왜 미니스코프를 쓰는 게 특히나 도움이 될까 하는 얘기를 하고, 그 다음으로는 저희가 이제 고민했던 걸 바탕으로 노하우를 전달하기 위해는 어떻게 비헤이비어의 행동에 딱 타임락된 분석을 할 수 있을지, 그 다음에 약간 시간이 되면 기술 팁을 얘기하려고 합니다. 그래서 신경과학을 왜 하냐라고 하면 제가 크게 생각해 보니까 네, 이렇게 생각했고, 저희 중1 아들한테 어제 보여줬더니 잘 이해하더라고요. 이거 그림만 봐도. 뭔가 인지를 하는 게 있고, 감각에 대해서, 거기에 대해서 어떤 신경이 이 인지에 대해서 반응하는지에 대한 분석을 할 수도 있고, 아니면 어떤 신경이 어떤 행동을 유발하는지. 그래서 결국 신경과학이라는 게 크게 보면은 어떤 신경이 있고, 신경과학이 어디에 대해서 인지적으로 반응하냐, 아니면 행동을 유발하느냐, 이렇게 볼 수 있습니다. 그래서 많은 사람들이 궁금을 가진 게, 섭식행동 신경이 존재하는가? 섭식행동 신경이 있으면 섭식행동 신경. 이게 단순하면 좋겠지만,
사실 이 안에는 이렇게 복잡한 레이어가 있다는 게 잘 알려있습니까? 티어 1, 2, 3처럼 이렇게 감각, 지각, 인지에 관련된 신경세포들이 다 다단계로 복잡하게 있고 여기에 대한 이런 calculation, value calculation 하는 레이어가 또 있고 뒤에는 decision making과 이제 행동 아웃풋을 하는 또 레이어가 있어서 단순히 섭식 뭐 신경이다 아니면 음식 신경이다 이렇게 있을 수가 없는 거죠. 너무 복잡하니까. 그러니까 요거를 하나씩 하나씩 이 레이어를 파는 게 우리 신경과학이라고 생각합니다. 이걸 하기에 좋은 도구가 생긴 것이 어떤 신경이 무슨 일을 하는지 알아내기 위해 필요한 제일 중요한 신경가 이거를 마인드 리딩, 읽을 수 있는 도구가 있고 그다음에 마인드 라이팅, 이제 이 신경 활성을 조절하는 도구가 필요한데 이게 옵토제네틱스와 오늘의 주인공인 마이크로 엔도스코프, 미니스코프이 이 대표적인 신경 활성을 읽거나 쓰는 이런 도구가 되겠습니다. 이런 걸 잘 쓰면은 우리 원래 목표였던 어떤 신경이 섭식신경인지 아니면 음식신경인지 아니면 쾌락신경인지 이런 걸 구분할 수 있게 되겠습니다. 근데 왜 이제 미니스코프이 좋은가에 대해서 여기는 아마 아주 빠르게 슬라이드 넘어가고 나중에 질문 있으면 자세히 얘기할게요. 그래서 여기에 대해서 이런 신경과학 도구들이 이제 더 많이 나왔습니다. 그래서 엘렉트로드라는 아주 전통적인 방법과 이 파이브 포토메트리, 멀티포토 마이크로스코프, 펑셔널 울트라사운드 이런 기계들이 이제 새로 생겼는데 이게 시간적으로 어느 레졸루션을 담당하고 있는지 또 공간적으로 어느 레졸루션을 담당하고 있는지 이렇게 다르게 있고요. 특히 오늘 다룰 이 그 파이브 포토메트리 이 미니스코프는 이 정도 밀리미터 근처에 있습니다. 이거에 대한 이제 오늘의 주인공이 될 이 미니스코프과 관련된 가장 중요한 이제 단백질은 Gcam프라는 이제 신경 활성을 칼슘을 기반으로 이 현관 밝기로 바꿔주는, 그래서 어느 신경이 활성화되는지를 신호를 바꿔주는 이런 Gcam프 단백질이 가장 중요하게 되겠습니다. 얘네들을 바이러스를 주면은 특정 뇌부에만 줄 수도 있고 만약 트랜스제닉 마우스를 쓰면 뇌 전체에 한꺼번에 발현시킬 수도 있겠죠. 그래서 이런 거를 그린렌즈를 쓰면은 이 안에 있는 이게 이제 굴절유리 특이한 이 유리 렌즈로 이 렌즈를 통해서 보면은 요 뇌 밖에서 봐도 이 현미경을 바로 여기를 보는 것처럼 신경세포 이 8개를 다 구분해서 볼 수 있는 게 방법이고 이제 광섬유를 하나 넣으면은 그냥 이 8개의 총 합값만 보게 되겠죠. 그래서 이게 두 가지 방법이 많이 얘기되고 있고 간단한 구조를 보면은 오늘의 주인공이 미니어처 마이크로스코프, 미니스코프는 현미경입니다. 작은 현미경을 모자처럼 쓰고 다니면서 이 굴절 렌즈를 통해서 뇌 깊숙한 데를 직접 볼 수 있는 이런 도구가 되겠고요. 파이브 포토메트리는 광섬유 하나로 그냥 총량만 재는 게 되겠습니다. 그래서 이런 칼슘 이미징, 볼테이드 이미징, 일렉트로피지올로지의 장단점이 있어서 이건 뭐 참고로 보시면 좋겠고 뭐 칼슘 이미징의 지금 장점을 살펴보면 셀 타입 스페시픽 할 수 있다는 게 제일 큰 장점이고 꽤 시그널 투 노이즈가 이제 좋아졌고 그다음에 이건 헤드픽스나 플루깅이 다 할 수 있다는 게 장점이고요. 나머지는 이거에 이제 상반되는 단점들이 있기 때문에 무조건 칼슘 이미징이 제일 좋다라기보다는 이제 그때 용도가 다르고 현자가 칼슘 이미징이 아주 강력한 역할을 하고 있습니다. 칼슘 이미징은 말씀드린 대로 Gcam을 쓰고 바이러스를 주건 트랜스제닉을 쓰건 넣은 다음에 특정 행동 요건에서 이제 보게 되겠습니다. 이걸 이제 대표적으로 본 그림을 이렇게 보면은 파이브 포토메트리가 광섬유 하나를 통해서 그냥 숫자 하나 값을 보는 게 Gcam 하나 값을 보는 게 파이브 포토메트리고 이제 미니스코프는 이렇게 움직일 수 있는 모자를 쓰고 돌아다니는 게 미니스코프이고 이제 투포토는 보통은 핸드픽스로 하는 게 현재 방법이고 이쪽으로 갈수록 해상도가 점점 좋아지는 게 보여서 이렇게 세포 하나하나와 엑손까지도 볼 수 있는 뭐 덴드라이트도 볼 수 있는 이런 장점이 있습니다. 또다시 이제 다른 이미지로 간단한 그 오버뷰를 보면은 프리리 무빙이냐 헤드픽스드냐 이게 이제 아주 중요한 그 연구자의 갈림길이 됩니다. 그러니까 약간 그 종교 계파처럼 나는 프리리 무빙 종교 쪽을 하겠다 아니면 나는 헤드픽스 종교를 하겠다처럼 선택의 문제입니다. 자신의 선택의 문제로 각각 장단점이 있기 때문에 네, 저는 프리리 무빙을 선택해서 주로 하고 있고 그 이유는 제가 알고 싶은 질문이 프리리 무빙, 자유롭게 돌아다니는 자연스러운 행동이 워낙 중요하다고 생각하기 때문에 저는 프리리 무빙을 택해서 주로 하고 있지만 일부는 헤드픽스도 하고 있습니다. 그래서 이런 아까 말씀드린 칼슘 이미징을 하는 세 가지 중요한 방법들이 있고 특히 이제 투 포톤과 싱글 포톤이 있는데 여기에 이제 오늘은 싱글 포톤을 주로 얘기할 건데 여기 장점이 프리리 무빙이라는 셀룰러 레졸루션을 할 수 있고
값도 이거보단 비싸지만 이거보다 싸다는 정도가 있고, 투포터는 보통은 헤드픽스드라는 이런 큰 단점이 있기 때문에 이 사이에는 개인 취향의 차이가 클 것 같습니다. 이거에 대한 또 더 좋은 리뷰가 최근 나왔더라고요. 그래서 여기 엘렉트로피지올로지로부터 또 마이크로다이시스나 다양한 다른 방법과 비교한 거에 있어서 이제 미니스콥, 오늘의 주인공인 미니스콥은 셀 스페시픽하게, 그러니까 특정 크리라인을 쓸 수 있다는 거, 그다음에 몰리큘라 스페시피시티나 스페셜 레졸루션도 셀룰라까지 할 수 있다는 거, 그다음에 10ms 템포럴 레졸루션을 또 가격은 이렇게 넓은 범위로 있는데 그래도 좀 가격이 드는 거지만 아주 많이 들진 않는다. 뭐 이런 범위로 되겠습니다. 5 포토메트리는 보통 이렇게 되는 거고요. 그 다음에 이게 미니스콥과 2 포톤에 대한 그림을 다시 한번 보여주면 이렇게 돼 있어서 결국 이렇게 여긴 250 마이크로미터 정도 지름의 이 원 안에 있는 신경세포들을 이렇게 어느 세포가 액티비션 세포, 올라가는 세포, 어느 세포가 이니비션 세포, 내려가는 세포, 어떤 타임 락에 대해서 이렇게 구분할 수 있다는 게 이제 민스콥의 방식이고, 투포톤도 뭐 그런 걸 더 좋은 레졸루션 할 수 있다는 게 돼 있습니다. 그래서 이걸 하는 이제 워크플로우를 로 데이터로부터 이제 모션 커렉션을 하고, 그 다음에 셀 디텍션을 한 다음에 시그널을 이렇게 각 세포마다 1, 2, 3, 4, 5에 대해서 각각 이렇게 어느 순간에 올라가는지 본 다음에 나중에 시각화한 이런 과정을 가게 됩니다. 이게 제 좋아하는 또 다른 이런 그 좋은 그림을 보면은 이렇게 특정 뇌 부위에 이렇게 신경세포 하나하나를 볼 수 있다는 거, 그 다음에 여기 옵토제네틱스도 같이 할 수 있다는 게 이 인스코픽스 미니스콥 중에 엔보크의 장점이 될 것입니다. 그래서 실제 결과 모양은 이런 식으로 보통 생겼습니다. 그래서 이렇게 보면서 신경세포 여러 개에 대하여 어느 순간에 올라가고 내려가는지를 봐서 각각 이 신경세포 1번부터 8번까지 각각의 정체를 밝힐 수 있는 게 이제 이거의 방법입니다. 이렇게 좀 빠르게 이거에 대한 그 오버뷰를 알려드리려고 하고요. 그래서 뭐 결국 하는 방법을 잘 보여준 동영상 같이 돼 있는 게 이렇게 주사로 바이러스를 줘서 뇌에 있는 특정 신경세포들을 감염을 시켜서 여기에 특정 셀 타입만 G캠을 만들게 하고, 그다음 얘를 다시 보는 이제 이런 이 렌즈를 여기다가 삽입을 해서 여기 신경세포를 관찰하게 되는 게 방법이 되겠습니다. 현실적인 그 이제 실무적인 관점에서 이 칼슘 이미지 어널리시스 하면은 이 그냥 측정하면 끝나는 게 아니라 이 모션 커렉션, 뉴런 아이덴티피케이션, 액션 포텐 디텍션하고 레지스트레이션까지 해야 되고요. 이게 시간이 얼마나 걸리는지 최근 리뷰에 이렇게 한번 적어놨더라고요. 그래서 한번 이거를 시간을 살펴보면은, 그러니까 뭐 이렇게 그 서저리 하는 단계가 있습니다. 서저리를 해서 바이러스나 아니면 옵티마이즈 업데이트하는 서저리하는 단계가 있고, 이런 단계를 한 다음에 이제 비에이블 패러다임 테스팅을 뭐 한 4에서 8주 정도 하고 헤비주 세션을 한 다음에 시그널 체크를 해가지고 만약 시그널이 안 좋으면, 시그널이 만약 안 좋다 그러면 다시 또 수술로 돌아가는 해서 이게 뭐 몇 달씩 걸리는 건 아니지만 그래도 한두 달 이상은 한 바퀴 도는데 걸리기 때문에 그래서 이게 그래도 뭐 이 정도면은 1년에 계속 옵티마이제이션 금방 할 수 있는, 저는 어느 정도는 이 사이클이 빠른 방법이라고 생각을 합니다. 근데 이런 하여간 과정을 거쳐야 되고, 그 다음에 이게 잘 됐다고 생각이 되면 이제 메인 데이터를 만들게 되겠습니다. 근데 이제 오늘은 이제 본론이 되겠는데요. 그래서 이거를 어떻게 좀 더 현명하게 전략적으로 목적을 달성할 수 있게 사용할 수 있을지에 대한 예를, 저희 연구의 예를 하나 소개해드리고 도움이 될 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 여기에 저희는 특히 푸드 시킹과 푸드 컨슈마토리에 대한 모티베이션 신경을 찾는 게 저희 어떤 목표였습니다. 이런 걸 할 때 이제 고려해야 될 현실적인 요소들은 이제 이 리드아웃을 뭘로 할 거냐, 레버를 누르는 타이밍을 할 거냐, 뭐 센서를 할 거냐, 아니면 동물이 어느 위치에 들어가냐 안 들어가냐, 동물의 자세, 입을 벌리는 자세 이런 걸 할 거냐, 그다음에 인네이트한 걸 할 거냐, 어콰이어드를 할 거냐, 그다음에 아까 말씀드린 제일 중요한 게 헤드 픽스를 할 거냐, 프리 무빙을 할 거냐, 그다음에 여기 특별히 큐 같은 걸 준 트라이얼을 할 거냐, 아니면 큐가 없이 그냥 자유행동을 하게 할 거냐, 뭐 이런 측면에서 이제 고민을 해야 됩니다. 처음부터 계획을. 정답이 하나 있는 게 아니라 자기 질문과 현재 상황에 가장 적절하다고 생각하는
그런 선택을 해야 되고 정답이 정해진 게 아니라 선택을 하고 거기에 맞춰서 실험 디자인, 파라다임, 비헤이비어 파라다임, 행동 실험 구축을 어떻게 하면 제일 좋을지 또 고민을 많이 해야 됩니다. 그래서 이런 부분들에 대한 하나의 성공 예를 설명해 드리려고 합니다. 저희는 아주 즐겁게 지금 재밌게 하고 있거든요. 아까 말씀드린 대로 신경과학은 결국 이게 뭘 담당하냐고 하는 거고 이게 근데 이런 여러 레이어로 되어 있어서 어떤 인지적인 단계, 그 다음 걸 해석하는 단계, 그 다음에 그 어떤 가치 평가를 하는 단계, 그 다음에 행동을 결정하고 행동하는 단계에 이 지금 실험하고 있는 신경이 어느 단계일지도 모르고 아예 목표부터가 이 나중에 저희는 결국 이 라테럴 하이포살라머스 이 최종적으로는 행동 바로 전 단계 행동을 유발하는 직전 그 모티베이션 해동하는 걸 그 찾고 싶었고 여기 찾게 됐는데요. 이런 것처럼 좀 인지적인 단계에 연구하고 싶은 분들은 여기를 해야 되고 좀 행동적인 걸 하고 싶은 분들 여기를 해야 되고 가치에 대한 걸 하고 싶은 건 여기를 해야 되고 하는 것처럼 좀 그 사전 정보, 사전 지식을 바탕으로 기획하는 게 좋을 것 같습니다. 그러니까 이런 걸 좀 더 자세히 제가 살펴봤는데요. 결국 모든 동물들이 환경에 대해서 감각을 하고 계산을 해서 행동을 해서 환경을 다시 바꾸게 되는데요. 여기를 인지 단계, 여기를 행동 단계라고 하면은 인지 단계에서도 이제 얼마나 영양분이 부족한지를 계산을 한 다음에 과연 다른 목적, 여자친구를 만나러 갈지 밥을 먹으러 갈지에 대한 이런 고민을 어느 단계에서 하게 되고 여기 약간 충동성이 길어지면 결정한다. 그래서 의지를 가지고 결정을 하고 이제 나가게 되는데요. 그래서 나가서 찾기 시작한 행동, 드디어 이 동물이 기어 나와서 돌아다니기 시작합니다. 아침에 침대에서 나오듯이 기어 나와서 돌아다니기 시작하다가 맥도날드 사인 같은 걸 발견을 하면은 결정을 하죠. 맥도날드에 가까이 다가갈지. 그래서 맥도날드에 다가가면 들어가 보면은 이제 또 수많은 새로운 그 정보들이 생기죠. 감각 정보들이 생겨서 냄새도 맡아보고 만져도 보고 혀도 살짝 대보고 하다가 그럼 다음 결정을 해서 입에다 넣기로 결정을 하고 입에다 넣으면은 입에다 넣은 이후에는 아주 강력한 이제 맛 정보들이 이제 음식이 쪼개지면서 부서지면서 안에 향과 맛이 강력하게 나와서 이걸 봤더니 우와 맛있다 아니면 우와 의외로 굉장히 그 역한데 싫은데 라는 걸 해서 이제 삼킬 수도 있고 버릴 수도 있게 됩니다. 그 다음에 먹고 나면은 이제 이런 행동의 종료가 되는데요. 이런 행동을 할 때마다 이제 이런 게 계속 기억에 남기 때문에 이런 기억을 바탕으로 그 다음 행동이 바뀌고 이런 게 뭐 서카디안이나 아니면 다른 요소, 특히 큐로 학습을 시키면 큐만 가지고도 어떤 행동을 유발시킬 수도 있습니다. 파블로프의 개처럼 딸깍딸깍 뭐 소리나 이런 걸로 훈련시킬 수 있고 뭐 어떤 사인, 시각적인 큐로도 훈련시킬 수가 있어 거기에 대해 반응을 또 볼 수가 있습니다. 이런 식으로 지금 인지적인 레벨, 그다음에 행동적인 레벨이 존재하기 때문에 이런 동물에게 일어나는 인지와 행동을 바탕으로 우리는 추측을 해야 되죠. 왜냐하면 뇌 안에 걸 직접 알 수는 없으니까 이런 상황입니다. 이런 바탕으로 생각을 해야 되고 그다음에 모든 행동들을 생각을 해보면 어떤 이전 행동을 하다가 먹고 그만 먹다가 다시 먹기 위해서 출발하기로 결정을 하고 사냥을 떠나서 다가가다가 마음에 안 들면 다시 사냥을 떠나고 마음에 안 들면 다시 사냥을 떠나고 하다가 이제 마음에 드는 것을 만나서 향이나 촉감도 마음에 들면 입에 넣고 그 다음에 먹다가 이제 충분히 먹은 것 같으면 더 먹어야 될 거면 한 바퀴 더 돌고 더 먹어야 될 거면 한 바퀴 더 돌고 충분히 먹은 것 같으면 이제 여자친구 만나러 출발해서 여자친구한테 간다든지 이렇게 다단계로 페이스가 아주 명확히 나뉘어 있는데 이걸 고려하지 않으면 또 연구가 잘 안 됩니다. 그래서 많은 제가 본 연구들이 이렇게 돼 있거든요. 먹을 때 올라갑니다 라고 해가지고 이렇게 나오면은 이 신경 활성이 먹을 때 올라가니까 이게 먹는 신경이구나. 아마 음식에 대한 감각신경이자 음식에 대한 행동신경이기도 하다. 인지신경이자 행동신경이라고 다 이렇게 해석하는 경우가 많습니다. 근데 저는 이게 좀 문제가 있다고 생각하는 게 실제로는 이런 다양한 형태의 결과들이 나오는데 1번은 피크가 푸드 컨택에 있는 거죠. 2번은 피크는 푸드 컨택이 아니라 이거 이후에 푸드 컨택 때부터 올라가서 피크는 더 뒤에 있는 거고 3번은 오히려 푸드 컨택보에는 이미 이게 내려간 지점이 되는 거고 이건 푸드 컨택까지 올라갔다가 유지되는 거 이거는 그 이전부터 올라가서 유지되는 상황 이거는 내려갔다가 다시 올라가는데
이거를 이제 푸드 컨택 때부터 올라간다고 해석하는 경우, 이렇게 이걸 다 그냥 올라간다고 해석하는 경우가 많더라고요. 그래서 이런 게 큰 문제이고, 왜냐면은 사실 이런 행동에는 이 안에 깔려 있는 게 있습니다. 우리가 연구자가 관심을 가진 거는 푸드 컨택만 있지만, 사실 동물 입장에서는 언제부터 움직이기 시작했는지, 언제 발견했는지, 언제 컨택을 했는지, 언제 뭐 음식에 관련된 소리를 들었는지, 그다음 움직이기 시작했는지, 언제 냄새를 맡았는지, 언제 만졌는지, 아니면 언제 소리를 듣고 움직였는지 같은 이제 몰랐던 레이어들이 있는데, 이런 레이어들을 다 안다면 훨씬 더 이 신경이 어떤 일을 담당하는지 알기가 좋은 거죠. 그래서 저희가 최근에 논문을 투고했다가 리뷰어한테 들은 얘기도, 이거를 이렇게만 표기했는데 이걸 다 표기하라는, 그래야 당신의 행동이 더 정확히 뭔지 알겠다라는 이런 타임스탬프를, 커그니티브 타임스탬프뿐만 아니라 비헤이비어 타임스탬프도 더 많이 그 표시를 해서 당신의 신경 활성이 어느 걸 기점으로 변했는지 알려달라는 거죠. 그래서 사실 이렇게 일반 경우 같으면은 푸드 컨택 때문에 올라가는 게 아니라, 이거는 음식을 발견한 시점부터 올라가는 거죠. 음식의 발견 때문에 올라가기 시작하는 거고, 오히려 푸드 컨택 때는 내려가기 시작하는 거죠. 그러니까 이거를 반대로 착각하면 안 될 것 같습니다. 그래서 그런 관점에 대해서 최근 뉴런에서도 이렇게 다양한 이런 요소들을 고려해서 분석을 해야 된다라는 이런 리뷰가 있어서 참고하면 좋겠습니다. 그래서 이렇게는 이런 식으로 다양한 이 요소들을 다 고려해서 신경 활성을 분석하라는 얘기가 되겠습니다. 또 하나 사람들이 많이 헷갈리는 게, 만약 이렇게 음식 먹으러 뛰어가고 만났을 때 이렇게 올라간다 그러면 이게 원인이라고 생각하더라고. 음식을 먹을 때 올라가는 걸 보니까 얘는 음식 먹는 걸 유발하는 신경인가 보다. 그래서 얘를 약간 엑셀러레이터처럼 생각하는 경우도 있죠. 이게 신경이 올라갈 때 보면은 이게 신경은 아마 그 움직일 때, 그 음식을 먹으러 뛰어갈 때 하는 거다라고 하지만, 잘 생각해 보면 브레이크에 대해서 똑같이 측정을 해도 이렇게 나올 거예요. 왜냐면은 차가 서 있을 때랑 주행을 할 때랑 비교하면, 주행을 할 때 브레이크를 더 많이 쓰거든요. 그래서 이렇게 올라가는 동시에 올라가는 두 가지 신경이 있는데, 하나는 이게 원인일 수도 있고, 다른 하나는 오히려 이게 너무 그 행동이 올라가는 걸 막는 반대에 되는 네거티브 피드백 억제 신경일 수 있습니다. 그걸 구분하는 방법은 아까 말씀드린 옵소제네틱스 같이 코잘리티 테스팅을 해봐서 얘를 실제로 신경을 인위적으로 활성을 높이면은 이 행동이 늘어나는지 줄어드는지 보면 알 수가 있습니다. 그래서 저희가 몇 년 전부터 이런 컨셉들을 생각했는데요. 그러니까 이런 다단계일 것이다. craving, seeking, consumption이 다단계에 있을 거라는 생각을 해서 연구를 해왔고요. 이걸 하게 된 또 중요한 배경이, 요 중요한 논문에서 HRP 신경이라고 배고픔 신경으로 알려진 애가 있는데, 얘가 즉 배고픔 신경이라고 생각해서 이 측정을 연속 측정을 5 포토메트리로 하고 있는 상황입니다. 근데 얘가 음식을 만나기만 해도 벌써 떨어지기 시작하는 거예요. 음식을 만났을 때 떨어지고 아직 먹기 시작하지도 않았는데, 그래서 HRP 신경이 먹는 행동을 유발하는 시기에는, 즉 먹는 건 아직 시작도 안 했는데 이 행동이 이미 너무 꺼져 있는 거예요. 그래서 이렇게 신경이 빨리 꺼진다고 하면 얘가 직접 이팅 비헤이비어를 만들 수는 없을 것 같다. 얘가 다이렉트 드라이버는 아닐 것 같다라는 이제 이론들이 나오기 시작했습니다. 그래서 그런 걸 바탕으로 생각해 보면, 음식을 만나면 오히려 억제가 되거든요. HRP 신경. 이거 아까 푸드 컨택 때부터 감소하는 신경인 거죠. 그래서 얘는 이팅 모티베이션일 수가 없다. 그러면 또 다른 모티베이션 신경이 이 푸드 컨택 이후에 올라가서 이런 그 행동을 유발해야 되지 않을까라는 생각을 했고, 이걸 발견하신 제크리 나이트 연구자도 이런 걸 약간 제시한 적이 있습니다. 그래서 이거에 대해서 이제 HRP 신경이 더 업스트림이고 다운스트림 중에 라테랄 하이포살라무스를 연기하기로 했는데요. 그 이유는 이거를 아까 옵소제네틱스로 키면 시킹을 유발한다는 것도 잘 알려져 있어서 이팅을 유발하는 잘 알려져 있어서 좋은 타겟을 생각을 했고, 또 다른 이유는 라테랄 하이포살라무스 자체가 원래부터 모티베이션 센터, 다양한 종류의 모티베이션 센터라는 게 지난 수년간 연구 많이 됐었습니다. 그래서 저희가 생각했던 건 라테랄 하이포살라무스 안에 다양한 그 헤테로지니티, 만약 셀룰러 레벨로 본다면 어느 건 푸드 신경, 어느 거는 열에 대한 썰모 레귤레이션 신경, 어느 건 새로운 뭐 물질 반응한다든지 다양한 헤테로지니티, 다양성이 이 안에 종류별로 있지 않을까라는 가정을 가지고 연구를 했고, 각각이 모티베이션을 담당할 거라고 생각을 했습니다. 푸드 모티베이션 등등.
근데 이쯤에 또 다른 좋은 연구에서도 라테랄 하이포살라무스에 있는 가바너드 신경을 관찰해 봤더니 이게 컨섬션 할 때랑 시킹을 할 때랑 서로 다른 세트가 활성화되더라. 세퍼레이트하게 있더라. 그러니까 두 종류가 있다. 가바 신경이 똑같은 게 아니다. 가바 안에서도 먹는 신경, 시킹 신경이 따로 있다라는 것을 이제 밝힌 게 있었습니다. 이런 걸 바탕으로 생각해 보면 라테랄 하이포살라무스가 중요하다고 생각을 했고요. 근데 여기에 중요한 리뷰 중에 하나가 이 라테랄 하이포살라무스의 가바너드 신경 중에도 이 렙틴 리셉터가 있는 가바너드 신경이 특히나 VTA로 가면서 중요한 일을 할 거라고 이제 이런 리월드 프로세싱에서 제시한 바가 있었고, 또 옛날에 한 10년 전에 논문이 하나가 있었는데 라테랄 하이포살라무스에 있는 렙틴 리셉터 신경이 이런 드라이브 투 피드를 조절할 것이라는 이런 배경도 있어서 저희가 이 신경을 좋은 후보로, 푸드 모티브이 좋은 후보로 생각했습니다. 하지만 이래도 이제 어떻게 이것이 시킹을 담당하는지 컨슈마토리를 담당하는지 구분을 이제 잘 해야 되기 위해서 스마트한 전략적인 행동 실험을 개발해야 되는 게 필요했습니다. 그래서 이렇게 이제 갇혀 있어서 이제 먹을 수 없는 상태, 일단 풀려나서 이제 숨어있던 곳에 나와가지고 돌아다니는 그런 시기, 그래서 시킹하러 돌아다니는 그런 시기, 그 다음에 음식을 만나고 나서 음식을 우적우적 먹기 시작하는 시기, 이렇게 나눠서 볼 필요가 있었고, 이걸 보기 위해서 특히 인비보 칼슘 이미징의 아주 좋은 방식들, 약간 골목을 걸어가서 먹는 거나 이런 메이즈, 미로를 탐험해서 먹는 거, 혹은 끝에 큐가 있어서 큐를 보고 먹거나 안 먹거나 결정하는 거, 뭐 등등 이런 인비보 칼슘 이미징에 최적화된 실험 방법들, 다음에 컨섬션 퍼트를 테스트한 최적 방법들을 개발을 했고, 반대로 또 옵토제네틱스 하기에 최적인 시킹 행동 방법들, 컨슈머트 행동 방법들을 다 개발을 해서 이런 행동 실험들을 잘 개발을 해야 미니스코프 같은 실험을 이제 깔끔하게 잘 할 수가 있습니다. 한 예를 이제 요것만 나머지 또 보여드리면, 얘가 보통은 세로 줄무늬가 있으면은 먹는 게 있는 것으로 알고 가서 먹었었는데요. 그래서 가서 먹는데 이번에는 먹을 걸 안 준 거예요. 그래서 얘가 시킹을 하는 단계가 있고, 먹을 걸 찾아가기 위해서 다시 보여드리면 여기 분명히 먹을 게 있었는데 해서 이렇게 찾아가는 단계가 있고, 그러다가 먹을 거를 찾으려다가 이번에는 먹을 게 없기 때문에 포기하고 돌아오는 이런 돌아오는 단계가 있어요. 이렇게 나눠볼 수 있는 특수한 행동 실험 디자인들을 했었습니다. 그래서 이번 이 논문은 다 올해 출판이 된 거기 때문에 제가 아주 빠르게 결과를 보여드리면은, 처음에 이제 어디를 타겟팅할지도 중요하기 때문에 이런 실험들이 중요하다고 생각하는데요. 어디에 있는지 보기 위해서 3차원 그 투명화 조직 이미징을 해서 라테랄 하이포살라무스 렙틴 리셉터 크리토마토를 찾았었고요. 그래서 이 부위에 신경세포들이 많다. 여기 부위를 어느 위치인지 찾았고, 그 다음에 이제 여기에 아까 가바 신경의 서브포퓰레이션이라고 했기 때문에 가바 신경 결체에 대해서 했습니다. 그래서 신경세포가 가바 신경이 이렇게 많기 때문에 수많은 신경세포들을 동시에 관찰할 수가 있고, 이걸 셀을 하나, 둘, 셋, 넷 해서 몇십 개의 신경을 셀 수가 있죠. 1번 세포, 2번 세포, 3번 세포 셀 수 있고, 1번, 2번, 3번을 보면은, 그 외에도 수많은 신경세포들을 보면은 음식을 만나면 그때부터 이렇게 수초간 점점 활성이 빨갛게 올라가는 걸 볼 수가 있어서, 가바 신경 중에 음식을 만났을 때 올라가는 신경이 있구나, 이런 걸 알 수가 있었습니다. 이렇게 이제 렌즈를 넣어가지고 보는 이런 방식을 했었죠. 이런 걸 해보면은 모든 가바 신경을 했을 때, 그래서 한 218개의 가바 신경을 봤을 때는 이 중에 먹는 테스트 3개, 먹지 않는 레고 가지고 노는 테스트, 레고를 물어뜯는, 물어뜯는 건 비슷한데 레고를 물어뜯냐 음식을 물어뜯냐 이렇게 비교했을 때는 음식을 물어뜯는 때만 올라가고 레고 때는 안 올라가는 푸드 스페시픽한 신경이 적지만, 이 중에 서브 파퓰레이션인 한 48개의 라테랄 하이포살라무스 렙틴 리셉터 신경만 봤을 때는 이 중에 상당수가 다 음식에만 스페시픽했습니다. 그래서 가바는 되게 하는 일이 다양하게 많은데 푸드에 관련된 건 아주 소수밖에 안 되고 9%, 8%밖에 안 되고, 렙틴 리셉터 신경은 대부분 푸드 스페시픽하구나, 이런 거를 알 수가 있었습니다. 그래서 얘네가 이제 언제 활성화되는지, 시킹 때인지 컨슈마토인지 비교하고 싶은 그런 관심이 있었고요. 처음에는 그냥 이렇게 음식을 만나는 테스트를 먼저 해봅니다. 그러니까 여러분들도 만약
생각을 한다. 포토메트를 먼저 해보는 것도 좋아요. 왜냐하면 더 쉽고 빨리 저렴하게 할 수 있기 때문에 포토메트를 해서 보면은 이렇게 먹을 때 쭉 올라가는 걸 볼 수 있어가지고 아 얘가 먹을 때 올라가는구나 이런 건 아까 잘 알 수가 있었습니다. 그래서 이런 타임락을 해가지고 이렇게 봤더니 먹는 행동 때만 잘 올라가는 걸 볼 수가 있었고 이게 음식이 아닌 거 물어뜯을 때는 안 올라가고 물에서는 별로 안 올라가는 걸 알 수가 있어서 꽤 음식에 스페시픽하다는 걸 알 수 있었습니다. 근데 여기서 이런 결과로 그냥 지나가기도 하는데 여러분들 강조시켜두고 싶은 건 만약 이런 식으로 결과가 나온다 그러면 컨택 때 올라가는 게 아니라 컨택 전에 이미 한 5초 전부터 올라가기 시작하는 게 보이죠. 컨택 5초 전에 무슨 이벤트가 있어서 활성화되기 시작하는구나. 컨택한 이후에 또 올라가는 거 이런 걸 느낄 수 있어서 컨택보다는 5초 전에 일어나는 일은 무엇일까 이런 생각을 하게 됐고요. 그걸 알기 위해서 좀 더 특별히 만들어진 실험을 했고 이 쥐가 이 복도를 지금 처음 가는 겁니다. 그래서 문을 열고 쥐가 처음 복도를 걸어가서 여기 끝에 먹을 게 있는데 얘가 먹을 게 있는지 알 수가 없어요. 그래서 얘는 그냥 방황을 하게 됩니다. 그래서 non-goal direct locomotion으로 그냥 방황을 해서 아 여기가 무슨 길인지 모르겠다라고 방황을 하면서 돌아다니게 되고 이때 포토메트리로 그러니까 광섬이 하나로 라테랄 포사mus 레프트 신경 활성되면 변화가 없어요. 이게 의미 없는 복도로 갈 때는 신경 활성이 변하지 않는데 여기 언덕을 넘어서 이제 음식을 발견했을 때 지금 요 끝에 있는 발견했더니 뚜두두두두두두두두두두두두 막 올라가는 게 신경 활성이 올라가서 저기 뭐가 먹을 게 있는 것 같아 라고 하고 이제 먹을 거를 만나게 됩니다. 먹을 거 만나면 뚜두두두두 더 올라가서 엄청나게 올라가게 되는 걸 봅니다. 그래서 푸드 컨택 좀 전부터 올라가는 걸 발견하게 됐고요. 컨택 이후에 더 올라가는 걸 발견됐죠. 더 재밌는 거는 이제 이거는 학습하기 전입니다. 비포 컨디셔닝이고 학습을 시키면 이 복도의 의미가 달라져요. 처음에는 의미 없는 길이었지만 이제는 맛집 가는 길로 의미가 바뀌게 되죠. 이게 맛집이 여기 있다는 걸 알게 되니까. 그래서 맛집 가는 길인 걸 잘 안 다음에 문을 열면은 잠깐 머뭇거리지만 출발을 해요. 출발을 하고 그럼 이 맛집 가는 길을 뛰어갈 때 이미 막 올라가기 시작해요. 그래서 이게 학습으로 같은 길인데 이걸 변하는 걸 보여주면은 그래서 이걸 보여주면 학습 전에는 뛰어가는 길에 로코모션 때는 안 변하다가 만났을 때 근처에만 올라갔는데 애프터 컨디션이 학습한 뒤에는 이 출발할 때 한번 딱 올라가는 게 보여요. 출발할 때 움직임을 시작할 때 비해비에 나타날 때 한번 활성이 올라가고 음식을 만났을 때 또 올라가는 게 보여서 이때도 올라가고 이때도 올라가는데 이게 한 번 올라가는 게 아니라 두 번 따로 올라가는 거야. 이런 의심도 할 수 있었습니다. 이 실험의 문제는 사람이 문을 열어주기 때문에 이제 그러니까 인지적인 행동 상황, 인지적인 모멘트와 그다음에 행동적인 모멘트가 겹쳐져 버려요. 그래서 이게 인지 때문인지 행동 때문인지 구분이 안 돼요. 그러니까 사람이 문을 열어서 그런 건지 아니면 얘가 나가서 그런 건지 발런터리 디시전 쥐가 스스로 결정한다면 어떻게 될까 해가지고 문을 없애고도 테스트를 해봤습니다. 그래서 이번에는 인지적인 이벤트가 없어요. 오로지 행동적인 이벤트만 있습니다. 그래서 얘가 고민합니다. 나갈까 말까 고민하다가 나가게 되는 시점을 보는데요. 그래서 보면은 이미 나갈까 말까 고민하다가 신경 활성 올라가기 시작해. 한 4, 5초 올라가기 시작한 다음에 이제 그 행동이 나타나기 시작하거든요. 그래서 이걸 보여줘서 비헤이비어 언셋보다도 더 약간 빨리 올라가기 시작하고 특별한 큐, 인지적인 이벤트는 관계가 없다. 오로지 자기의 결정과 행동만 영향을 준다. 그래서 인지적인 게 아니라 행동적인 것이라는 것도 보일 수 있었습니다. 근데 이런 걸 보여주면서 이제 과연 이 싱글 셀 단위로 보면은 시킹과 컨슈머 트랙이 따로 있을지를 보기 위해서 아까 보여줬던 실험 좀 더 개발을 해가지고 이게 쥐가 맛집까지 걸어가는 단계, 그다음에 맛집에 도착해서 먹는 단계를 나눌 수 있는 이렇게 넓은 그 복도를 만든 거는 시간적 거리를 두기 위해서입니다. 1초 만에 발생을 하면 구분할 수가 없어요. 그래서 좀 더 몇 초 이상 걸리게 만들어가지고 이렇게 구분할 수 있는 충분한 시간 간격을 주고 만들면 만약 맛집 탐방하는 신경이 있다 그러면 맛집 탐방할 때 활성이 되고 맛집에 도착한 이후로부터 내려갈 것이다. 그다음에 맛집에서 음식을 먹는 신경이 있다 그러면 음식 먹는 신경을 만났을 때만 올라갈 것이다 할 수 있고 또 이런 실험의 장점이 끝이 안 보이기 때문에 끝에 음식을 숨길 수가 있어요. 노 푸드 트라이얼로 음식을 없애면은 맛집 탐방은 똑같이 하는데 갔을 때 먹기 신경은 펴지지 않게 할 수 있습니다. 그래서 두 개를 비교하면은 맛집 탐방 신경과 먹기 신경을 구분할 수 있죠. 그래서 예를 보여드리면 얘가 이제 맛집 탐방을 떠나요. 탐방 할 때는 이 초록색 신경들이 켜집니다. 다시 음식을 만나면 냠냠냠 먹 할 때는
먹기 신경만 켜지고 탐방 신경들은 꺼져요. 그래서 다시 한번 이게 제일 중요한 거니까 보여드리면은 이렇게 이 비율 놔두면은 자 먹기 출발 탐방 해서 탐방 할 때 초록색 신경들이 막 밝아졌다가 어두워지는 게 보이죠. 그 다음에 먹기 하면 먹기 신경들이 이제 먹을 때 올라갔다가 내려가는 게 보입니다. 그래서 이렇게 두 개의 신경 나뉘어 있구나 이 한 20개 신경 중에 볼 수가 있었고, 아까 말씀드린 대로 꽝 갔는데 음식이 없는, 그래서 탐방 신경 똑같이 켜져요. 탐방할 때. 근데 탐방이 끝난 다음에 먹을 게 없으니까 먹자 신경들은 먹기 신경들은 이제 안 켜지고, 보라색은 안 켜지고 초록색들만 꺼지는 게 보입니다. 이렇게 보면은 이제 두 가지 신경이 완전 다르다는 걸 보여줄 수가 있었습니다. 이런 걸 트레이스로 봐도 아까 제가 말씀드린 대로 이런 타임스탬프가 굉장히 중요한데, 타임스탬프를 탐방 먹기, 탐방 안 먹기, 탐방 먹기, 탐방 안 먹기, 탐방 먹기, 탐방 안 먹기, 탐방 안 먹기 이렇게 보면 탐방 신경은 탐방할 때마다 켜져요. 하지만 먹기 신경은 먹을 때만 켜집니다. 이렇게 디자인을 하면은 구분을 잘 할 수가 있습니다. 그래서 한 4분의 1, 40% 정도 이런 신경들이 있다는 걸 구분할 수 있었고요. 이런 걸 그래서 셀들을 각각 여러 개를 봐도 각각 다 탐방신경은 항상 탐방할 때만 켜지고 음식이 끝에 있건 없건 상관없이 켜지고, 하지만 먹는 신경은 탐방할 때 안 켜지고 먹을 때 켜지고 이제 먹을 게 있을 때만 켜진다는 걸 보여줄 수 있었습니다. 이런 방법으로 보여줬고요. 또 저희가 아주 자랑했던 거는 이게 우연히 한번 통계적으로 밝혀지는 경우, 그러니까 우연한 통계의 실수인 경우가 있거든요. 그렇지 않다는 걸 보여주기 위해서 여러 인디비듀얼 트라이얼을 다 보여줘가지고 탐방신경은 여러 트라이얼에 항상 이렇게 나타나고 먹는 신경은 여러 트라이얼에 항상 똑같이 이렇게 나타난다는 거를 이런 시킹과 컨슈머토리 나눠 잘 보여줬습니다. 근데 제가 약간 같은 해에 셀 메타볼리즘 이런 논문이 나와서 이 논문도 우리 똑같이 라테랄 하이포탈라머스 레트리스터 신경을 연구했는데 해석에서 좀 차이가 있어가지고 좋은 예가 될 것 같아서 가져와 봤습니다. 근데 여기서도 음식을 먹는 구간만 이렇게 표시를 했거든요. 그래서 음식을 먹는 구간을 표시를 하고, 그래서 음식을 먹는 구간을 기준으로 해가지고 음식을 enter into food location을 중심으로 올라가면 excited, enter into food location 기준으로 내려가면 inhibited라고 이렇게 분류를 했습니다. 그래서 이렇게 내려가는 거, 올라가는 거 이렇게 했는데 전 이게 꽤 불만이었어요. 왜냐면은 특히 이 트레이스만 크게 보면은 이렇게 특히 이런 상황을 보면은 이게 내려가는 이유는 바로 직전에 올라갔기 때문이잖아요. 대체로 보면은 이 피크, 신경 활성의 피크가 먹는 활동보다 전에 한 번씩 피크가 있는 게 보여요. 그래서 이거는 우리의 시킹 뉴런이라면 이렇게 될 것 같거든요. 먹으러 뛰어갈 때 한 번 활성화됐다가 이제 나중에 먹는 단계가 생기고, 뛰어갈 때 한 번 활성화되고 먹는 게 생기고, 뛰어갈 때 활성화되고 먹는 게 생기고, 뛰어갈 때 먹는 게 생기고. 이렇게 하는 거의 문제 두 가지는 이제 먹는 푸드 엔터리만 표현을 했지 그 앞에 시킹하는 행동을 여기다 타임스탬프를 그리지 않았다는 게 저는 이제 큰 한계라고 생각을 하고요. 이 논문에. 또 하나는 더 근본적인 한계는 이들은 이제 실험을 이렇게 자유롭게 세 가지 대립되는 목표, 여자친구 만나러 갈지, 물 마시러 갈지, 먹으러 갈지, 여자친구 음식 자유롭게 왔다 갔다 하기 있기 때문에 이런 행동의 실험들이 기획적이지 않았어요. 계획한 대로 하나 둘 셋 갑시다 먹읍시다 이렇게 하지 않고 너무 복잡한 혼란스러운 행동들에 대해서 아마 하고 싶어도 잘 하지 못하지 않았을까라고 생각했습니다. 그래서 이런 비헤이비얼 스탬프와 행동 기획이 얼마나 중요한지 잘 보여주는 예라고 생각이 듭니다. 저희가 아까 말씀드렸는데 이게 코자리티를 보기 위해서는 옵토제네틱스로 활성화를 높였더니 푸드 시킹, 음식을 찾아다니는, 여기 옛날 음식이 있던 장소를 막 가는 이런 걸 보여줘가지고 행동을 일으키는 힘이 있다는 것도 보여줬고, 또 음식을 냠냠 입에다가 먹먹하는, 먹는 행동도 유발한다는, 맛집 탐방도 유발하고 음식 먹기도 유발한다는 걸 보여줬었습니다. 그 다음에 이거를 억제를 했더니 오히려 음식을 먹는 행동이 원래 이렇게 길게 초코 스낵을 하나 끝까지 다 먹고 끝내야 되는데 이거를 이니비션을 시키면은 옵토제네틱스로 이걸 깨작깨작 먹다 떨어뜨리고 하는 걸 보여줘가지고 음식을 먹는 행동을 길게 하는 걸 방해한다는 것도 보여줬습니다. 그다음에 이제 오늘 시간이 거의 다 돼가지고 테크니컬 팁에 대해서는 저희가 6S Gcam을 썼는데 이게 좀 늦게 뒤에 꼬리가 달리는 디케이가 느린 슬로우한 양상이 있어서 이런 요소가 있다는 걸 말씀드리고, 요즘
이제 8F까지 나와가지고 이게 6S보다도 훨씬 빨리 거의 칼슘이나 볼테이지랑 아주 가까워지는 게 나와서 이게 slower, faster, more sensitive라고 하면은 8S가 6S보다 여러모로 더 좋은 뭐 이런 게 있어서 8S나 8F를 쓰면 더 좋다는 걸 알려드리려고 하고요. 그런 거 다이나믹스가 있고 요거는 뭐 질문이 나오면 말씀드렸어요. 그 외에도 이제 여러 방법들의 장단점을 더 많이 소개한 게 있어서 얘기해드리고 그다음에 이게 이렇게 클로즈로 풀을 하는 게 중요하다라는 이런 테크닉 위치나 자세를 바탕으로 클로즈로 풀로 이제 할 수도 있다는 거. 그다음에 이거는 이제 거의 마지막 슬라이드로 이 사람들은 이제 오픈 소스 데이터를 쓰는 게 중요하다는 얘기를 하고 있습니다. 각각 여러 정보들이 나타나면 이런 오픈 소스 데이터나 아니면 이런 이미 잘 알려져 있는 그 이제 공개된 분석 소프트웨어들을 잘 쓰면 더 좋을 거라는 걸 얘기해주고 있고, 그다음에 그린 렌즈를 어떤 걸 쓰면 좋은지에 대한 예시도 있어서 잘 넣어봤습니다. 그래서 저희 연구실에서 이런 그 미니스콥 여러 실험들을 김유빈 지금 박사과정 선생님이 아주 활발하게 잘 하고 계셔서 지금 여기 같이 접속도 돼 있고 해서 만약 질문 있으시면 같이 답변하려고 하고요. 이 프로젝트 이런 선생님들도 이영희, 김수영 같이 하셨고 저희가 이렇게 G 원숭이 사람에 대해서 이런 접근을 철학적, 심리학적, 신경과학적 접근을 하고 있는데 관심 있는 학생이나 후닥을 환영하고 있습니다. 네, 감사합니다. 질문 부탁드립니다. Okay, we are waiting for questions now. Yeah, please submit your questions through the question tab. Thank you. So they can enter by text question, or they don't have they can. I think they can submit a question through text. through text. Yeah. Irene, can they unmute themselves by asking the question? 스스로 뮤트 기능을 지우고 물어볼 수도 있다고 합니다. 네. 저희 연구실 분들도 질문도 좋을 것 같습니다. So maybe I have a question for Pi. Do you know anyone using like 8F or 8S for the Inscopix? Oh, okay, yeah. So it started to be popular now, especially when people are doing dual color imaging. They found it's helpful to have a stronger GCam in the EnView system. Yeah, so it started to be popular in the North America these days. So you mean 8S, right? More sensitive, higher. I think all spectrum, AS, AF, AM. I started to see people from all spectrum start to use it now. Yeah. 8S, 8M, and 8F. So you don't think there is any like a downside of using 8S? I think it seems that 6S compared to 8S, 8S is better for all reasons. There's no reason to use 6S anymore. I do think so. I do think so. Yeah. So it's better. Yes, even the kinetic is much better than 6S. Yeah. So that is 8S. The viruses are available in the Edging or other. Yeah. I think you can buy on Edging now. Yeah. Probably they have some, maybe not all. The Cree system, every AAV serotypes, maybe they have more limitation. Okay. I think it started to be very popular, so I think worth checking. Yeah. Have you seen anyone using a voltage indicator and the miniscope? I think for miniscope that's not really doable yet because you require much higher frame rate for voltage imaging. And another reason is the voltage imaging, the sensor itself is bleaching very fast. So I think the limitation is actually not by the hardware, but
currently there's no stable voltage indicator that can sustain for such a long-term recording. That's the biological problem beyond beyond Miniscope. Yeah. Not your problem, the biological Not my problem. problem. It's biology's problem. Someone has to develop better biology to make a better voltage indicator that doesn't bleach and that have high signal, right? Yeah, That's yeah. right. That's why. Yeah. That was my question. Yeah. Yep. So if you have any question, feel free to submit through the question tab. Guys, singing, maybe do you have any recommendation of using, why should we use the Miniscope instead of electrophysiology? Yeah, I think they have distinct role, different roles. Someone uses the physiology, someone uses the Miniscope. I think the good thing for calcium imaging is that you can actually track the neurons the same neurons for a long period of time. Because when you are doing electrophysiology, you never know, like in the day one, you see one neuron, a second day whether you are recording the same one or not. There's no clue to prove those concepts. So for a person who are interested in, like, for example, in your case, giving the same stimulation or like different days, those kind of applications is much more helpful. And also some people are interested in knowing whether the cells has any special clusters. I think only calcium imaging can address those issues, but you can answer by electrophysiology. And lastly, for people who are doing optical recording, they can do cell type specificity, but it's very challenging for most people. Most of the EFIX, they are blind to the cell type, and you cannot do it without calcium imaging. Which is the easiest way to achieve this purpose. Yeah, so I think that's pretty important. I have another question for Casey. What do you think about the freely moving two-photon microscope? Yeah, that's a great question. It's a great question. It's something our team are, currently studying and trying to find feasibility. There are some, I think, depends on what kind of application that you really want to do, because most of the cellular question you are able to achieve by single photon. Yeah, and which is also much cheaper. And the motion issue is much less in the simple photon system. But if you want to go with multi-photon in free moving, first you need to pay much more. But if you have money, I think you can start to answer some question like subcellular question or with the neurotransmitter imaging in much higher resolution, which is doable. But for some application that people traditionally do with multi-photon, if you do it through green lenses, you lose the resolution for many things already. Yeah, so even you use free moving multi-photon, you cannot really see a spine. You cannot see the dendritic spine, those things. So the application is there, but limited than what most people think they can do with a multi-photon miniscope. Yeah. I also see this one. Yeah. Thank you for highlighting. Yep. The space is limited. Okay, I think it's due to the current product, I guess. The current commercial product that's only available. If we have one, for sure, we will create something that's more feasible than this. Yeah. You are building a freely moving two-photon right now? You're making it? We are starting it. I don't think there's anything on, in a ready stage yet for disclosure, but that's something our team are heavily studying at this moment. Yeah, we have an interest for this one for sure. Yeah. Okay. Do you know about the ultrasound? Ultrasound for imaging or for blood flow, or what kind of imaging you are talking about? I think, yeah, I saw, the functional ultrasound. A functional ultrasound, yeah. What do you think about ultrasound? Ultrasound depends on what kind of application you want to do, right? The resolution is there, but you cannot really achieve certain types of recording. You can do it for blood flow for other things,
which is feasible, but not for cellular resolution imaging. Yeah. So you don't have that much like experience or comment. Yeah, I think here's what I say, right? It's mostly helpful for like hemodynamic responses. It's not really for cell type. That's its major limitation. Cell type, no cell type. Yeah. No cell type, no cell type. Yeah, it's Yeah. mostly for like whole Okay. field or for the blood flow related things. Yeah. And the temporal resolution is quite low. It's quite low. Yeah, 1 second you lose a lot of things already. Yeah. Spatial resolution is also not as good as the other. And one of the good things about this is they are doing like whole brain thing, right? Oh yeah. Whole brain. Yeah, and you pretty much don't need surgery, so that's much easier to do. Yeah, I mean, if you want to do something that's more at most corneal window. Yeah. Thank you for. It's much less invasive. Yep. Okay, thank you, Dr. Trey, for your nice talk. I really appreciate it. I mean, even though I can only read slides, that's a very nice presentation. Okay, I guess there's one question. Oh, there's a question here. Need your help. Okay, can you see the question tab? In the question tab, can you see it? Would you like copy and paste the text? I cannot see the question in my text. Yeah. Okay, let me put it in the chat. Okay, then you can see. Okay. Can you see it now? Oh yeah, Korean question. Okay, there's about. You can answer in Korean. You can answer in Korean. Yeah. 학습 소고 효과가 네 맞습니다. 학습 소고. 그러니까 학습 소고 효과는 그 큰 문제죠. 그 만약 의도한 거야 이제를 방해할 수 있으니까. 근데 그 학습 소고 효과를 일부러 이용한 실험들도 할 수 있는 것 같아요. 그래서 저희 실험들이 이제 그 익스틴션 이벤트를 넣기 때문에 학습 소고가 일어납니다. 그래서 얘를 아까 보여드린 대로 네네. 이렇게 이런 학습 소고가 되죠. 이제 먹을 게 없잖아 해가지고 이제 먹을 거 없는 거를 2번 혹은 뭐 5번 만약 먹을 거 없는 걸 하면 그 다음에 이제 먹을 거를 향해 잘 안 뛰어갈 수도 있고 뛰어갈 때 이제 기대치가 낮아질 수도 있기 때문에 일부러 이 노 컨섬션 학습 소고 실험을 막 10번 20번 하고 이렇게 하면 현명하지 않은 것 같아요. 그래서 이게 트레이닝과 테스팅에 대한 구분이 이제 그 의도적으로 중요한 것 같아요. 그러니까 트레이닝이 있고 또 테스팅이 있어야 되고, 근데 지금 우리는 학습 소고는 트레이닝 안 시키고 싶은 거고 오로지 테스팅만 하고 싶은 거니까 학습 소고가 일어나지 않도록 그 계속 다시 트레이닝을 넣어가지고 그 학습 소고가 일어나지 않게 하는 게 이 실험이 중요합니다. 반대로 아까 제가 그 먹을 거 뛰어가는 과정 보여준 것처럼 만약 학습 소고를 일부러 이용을 하면은 더 재밌게 실험할 수도 있죠. 그 학습 소고가 된 다음에는 다시 안 올라가는 걸 보여줄 수도 있으니까 네. 그렇게 하면 또 좋은 실험이 될 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이게 아까 보여드린 대로 이게 학습 전, 학습 후잖아요. 근데 학습을 한 다음에 이제 그 음식을 주지 않는 실험을 아주 많이 반복하면은 다시 이렇게 돌아갈 수도 있을 것 같아요. 소고 후, 학습 소고 후. 그래서 트레이닝과 테스팅은 잘 나눠서 하는 게 중요할 것 같고, 그리고 만약 아주 민감한 실험이라면은 그 이런 오미션 트라이얼, 소고 트라이얼 한 바로 다음 트라이얼의 차이를 이렇게 2번 오미션 한 다음에 요 트라이얼이 이 만약 계속 먹는 거 트라이얼과의 차이를 비교하는 실험을 일부러 기획할 수 있을 것 같아요. 일부러 학습 소고를 그 익스텐션을 실험적으로 사용할 수도 있을 것 같습니다. 네, 주변 답변이 잘 되었나요? 어디에 계신, 어느 연구실에 계신 어떤 분이신지는 모르겠지만 알려주시면 좋고요. Okay, I gave an answer. Did the person replied to the text? Let me see if I can unmute the person, maybe easier.
Yeah, it's Miss O. I think you're unmute now. If you want to follow up anything? Yeah. Okay. Okay, thank you for the question. 네, 들리시나요? Oh, someone saying something? Yeah, that's the Miss O who asked a question. Yeah. Okay. 네, 답변이 잘 되었습니다. 감사합니다. 어느 연구실에 계신 누구시죠? 저 카이스트 김대수 교수님 연구실의 석사과정생 오한나라고 합니다. 오한나 선생님, 네, 아주 중요한 질문 감사드립니다. 네. 네, 학습 소고 실험에 관심이 있으신가요? 지금 습관에 관련된 연구를 하려고 하고 있는데 이게 패러다임을 짜는 과정에서 이 학습의 소거를 고려해야 되는 부분이 있어서요. 그래서 네, 저희도 좀 그런 고민 걸 중에 있습니다. 아주 애매하게 하지 말고 확연하게 하는 게 중요한 것 같아요. 소거시킬 건 확실히 소거시키고, 소거를 피하려면 확실히 소거가 거의 없는 때를 하거나, 그래가지고 이게 애매하게 소거가 절반쯤 되는 것 같은 실험들을 하지 않는 게 현명한 것 같습니다. 네, 감사합니다. 아니면 소거되어가는 과정을 매 트라이얼마다 다 분석하는 것도 아주 좋은 것 같아요. 정희정 박사님 혹시 논문 알아요? 사이언스에 작년에 낸 정희정이라는 박사님의 논문이 있는데 네. 그런 학습이 형성되고 하는 과정에 매 트라이얼마다 어떻게 변해가는지를 이렇게 진화되는 과정을 이렇게 비교해서 아주 좋은 논문을 냈거든요. 아, 정희정입니다. 네, 한번 찾아보겠습니다. 감사합니다. Okay. Okay, we are at the end of the hour. We really thank you for your participation. And thank you, Dr. Che, again for the wonderful talk. Okay, thank you, everyone. Have a great end of year season. Okay. Bye bye.